بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اسٹرالوجر معظم خان، اور میں ہوں معظم خان۔ وہی پرانا چیپٹر، وہی پرانی سیاست، وہی پرانا روگ۔ کسی نے ناصر کاظمی سے پوچھا تھا نا کہ کیا حال آپ کا حال کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہی پرانی باتیں اپنی، وہی پرانا روگ۔ تو آج ہم پھر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر لہر چلی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں بانی پی ٹی آئی، اب ان کی رہائی کی تاریخیں پھر اسٹرالوجر دینا شروع کی ہیں تقریباً 1 سال کے بعد۔ پھر ویسے تو روز ہی لوگ بناتے ہیں عمران خان کا ذائچہ اور پاکستان۔ عمران خان کا ذائچہ ایک دم سے بدل گیا اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بدلتا کیسے، بار ایک دن سے ہی بدل جاتا ہے۔ تو آج ہم 4 چیزیں اس میں ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، عمران خان کی رہائی کا دور شروع ہو گیا، کیا یہ بات سچ ہے؟ نمبر 2، کیا عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے؟ نمبر 3، عمران خان کی چوتھی شادی کب ہوگی؟ اینڈ نمبر 4، ہمارے جو اسٹرالوجرز ہیں ان کی دی ہوئی تاریخیں عمران خان کے صاحب کے بارے میں کب پوری ہوں گی؟ یہ 4 چیزیں ہم ڈسکس کریں گے تھرو عمران خان صاحب کے ذائچے سے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کا ذائچہ: سن ان لبرا، مرکری ان لبرا، سیٹرن ان لبرا، وینس ان ورگو۔ اور بڑی حیران کن بات ہے کہ وینس ان ورگو ہے، کلیئر، اور وینس کی پوزیشن کیسی ہے؟ سیکریٹریس کا لارڈ، ڈفرینٹ ہے۔ مون 8ویں میں آ کر بیٹھا ہوا ہے، راہو 5ویں میں بیٹھا ہوا ہے، اور پلانیٹری کنڈیشن بڑی عجیب و غریب ہی ہے۔ اور 3rd کا لارڈ دیکھیں اگر تو جوپیٹر 8ویں میں آ کر بیٹھا ہے۔ دیٹس ویری اسٹرینج۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو پہلا کوشچن ہے کہ عمران خان کی رہائی کا دور کب شروع ہوگا، تو اس کو اسٹرالوجی میں پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اسٹرالوجی کی جو ایک ہی شاخ ہے وچ از بریگوناڑی، وہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی اچھی ہے، اس سے بہت اچھے رزلٹس نکلتے ہیں۔ اور وہ تمام لوگ جو بریگوناڑی پڑھتے ہیں یا بریگوناڑی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اچھے رزلٹس نکال لیتے ہیں۔ انڈین اگر آپ پڑھیں، اگر ویسٹرن آپ نے پڑھنی تو پھر وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو ہم کو تو یہ سارے رزلٹس ایم کے سسٹم آف اسٹرالوجی سے نکالتے ہیں۔ اب مے شروع ہو گیا ہے، مے کا لارڈ وینس خان صاحب کے ذائچے میں افلکٹڈ ہے، جس کی وجہ سے انہیں اس خاص مہینے میں بہت سارے لوگوں نے 25 مارچ دی تھی تاریخ۔ اب وہ تاریخیں پھر بدلیں گے تو ایک نئی تاریخ آ جائے گی۔ اپریل کوئی کہہ رہا ہے، کوئی مئی کہہ رہا ہے، کوئی جون کہہ رہا ہے۔ اس میں ان 2-3 مہینوں میں یہ باتیں جس طرح ٹائم آگے بڑھے گا ہم ویڈیو بناتے جائیں گے۔ لیکن جو مے ہے، مے میں سچویشنز بڑی کرٹیکل ہیں۔ مے میں جو ہے وہ ان کا سن مون سے 6 میں، سن سے 8ویں میں ہوگا، جس کا افلکٹڈ مرگو جو وینس ہے ان کا بائی برتھ افلکٹڈ ہے، جوپیٹر بھی افلکٹڈ ہے۔ تو جس کی وجہ سے انہیں اس خاص مہینے وچ از مے میں تو رہائی کے کوئی چانس ہی نہیں بنتے کسی بھی طریقے سے۔ دیکھیں جب بھی آسپیکٹ بنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ چیزیں ساری بن رہی ہیں، کیونکہ میجر اگر ان کا سیٹن دیکھیں تو وہ بھی نیگیٹو ہے۔ تو اولڈ ایج جو ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی نیگیٹو ہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ٹائم اس وقت چل رہا ہے اس میں رہائی ممکن تو بالکل ہی نہیں ہے۔ دوسرا تھا کہ کیا عمران دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم کس طرح بنتا ہے۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں۔ میں نے بنائی ہے عمران خان صاحب کا عرض کو بلایا ہے، نواز شریف کا عرض کو بنایا ہے، جو آصفہ بھٹو ان کو عرض کو بنایا ہے، مریم نواز کا بنایا ہے، آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا میرے یوٹیوب پہ پڑے ہوئے۔ یہ سارے کے سارے وہ سیاستدان ہیں جن کو گیون سٹیٹس ملے گا، ارن سٹیٹس نہیں ہوگا۔ تو جب گیون سٹیٹس ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹرینگتھ سے کبھی نہیں آتے، آپ سپورٹ لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی یا اوروں کی، تو پھر آپ آتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ جو اسٹرالوجر ہیں کسی ایک ویڈیو کو ایسی بنا دیں جہاں سے پر یہ پڑھیں کہ پہلے وزیر اعظم کیسے بنتا ہے، پھر اگر دوبارہ بننا ہو
तो कौन सी ऐसी प्लानिटरी कंडीशन होती है कि वो आप उसे दोबारा कह सकते हैं। मैंने तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पामिस्ट भी देखे जिनको ये पढ़ना आ गया जी कि 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे, और उनका हर बयान एक दूसरे बयान से मुतज़ाद होता है। तो यही मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब का ज़ायचा जो है और हाथों की लकीरें हैं, उन्होंने बहुत सारे राज खोले हैं इस अलूम के, और ख़ुसूसन उन लोगों के जिनको ये बात समझ ही नहीं आती कि ये कहाँ से पढ़ते हैं और कैसे पढ़ा जाता है, इसलिए उनकी कभी भी कोई रीडिंग्स ठीक नहीं बैठती। थर्ड, क्या इमरान खान चौथी शादी करेंगे? हमारी ये कोलीग हैं, उनका बहुत बड़ा हमेशा ये स्टांस रहा, और जियो पर उन्होंने बड़े तेज़ी से आकर कहा जी इमरान खान की ये जो अब शादी हो रही है ये दुनिया की सबसे कामयाब तरीन शादी होगी, नहीं तो जाके यूट्यूब पे देख लें। फिर उन्होंने अपना स्टांस बदला, फिर उन्होंने कहा जी कि ओहो इमरान खान को इस साल तलाक हो जाएगी, बुशरा बीबी को तलाक हो जाएगी, वो भी नहीं हुई। फिर उन्होंने स्टांस बदला, असल में वो उनके दरमियान सेपरेशन हो जाएगी। फिर उन्होंने स्टांस बदला, फिर कहा अब इमरान खान की चौथी शादी होने को जा रही, और चौथी शादी इनकी होगी। अब मैं पूछता हूँ जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इस वीडियो को सुनते हैं, क्या उन्हें ये कभी पढ़ना आया कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कहाँ से पढ़ते हैं? ये सिर्फ वो लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या वो बता सकेंगे, या कोई बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई गुरु हैं तो वो ये बता सकेंगे कि इंसान की चौथी शादी कब पढ़ी जाती है या कैसे पढ़ी जाती है, इसमें कंडीशंस क्या हैं। क्या 4 शादियाँ अगर एक टाइम पर हों तो कैसे पढ़ी जाती हैं, एक टूट कर अगली पढ़ी जाती है वो कैसे पढ़ी जाती है, 2 शादियाँ हों तीसरी कैसे पढ़ी जाती है, 3 शादियाँ होने के बाद उनमें से अगर एक ड्रॉप हो जाए तो चौथी शादी कैसे पढ़ी जाती है। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स के, जिनके जवाब हमें चाहिए, और कोई नहीं आपको जवाब देगा। और आखिरी जो है वो ये है जी कि हमारे एस्ट्रोलॉजर्स की दावे और तारीखें, मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है, यूँ हो जाएगा। जब इमरान रियाज ने कहा था कि इमरान खान छूट रहे हैं, तभी इनके सारों की एक ही कंडीशन चल पड़ी थी। अब एक ख़बर आई है जी, वो अमेरिका से क्योंकि लोग आए हुए हैं चंद, वो आगे बढ़ेंगे, उन्होंने आकर इनको छूटना है, उनको जाकर रिक्वेस्ट करनी है, इमरान खान साहब बाहर निकल जाएंगे। अब इनको ये पूछें कि बंदे ये आप कितने 2 सालों से रेगुलर बेसिस पर हर रोज़ तकरीबन एक वीलॉग बनाते हैं, और हर रोज़ ही आप ये कहते हैं कि आज छूट रहा है, कभी आपकी रीडिंग ठीक हुई है? मैं ये क्वेश्चंस सिर्फ आपके जो फॉलोअर्स हैं उनसे कर रहा हूँ, या जो लोग वीडियोस देखते हैं, कि आप इन लोगों से एक दफ़ा पूछे तो सही कि जो आपकी रीडिंग है इसकी बेस क्या है, कौन सी लाइन्स हैं, कौन सा नॉलेज है, और ये आपको नहीं बता पाएंगे। सो आई एम सॉरी, मेरा किसी को निशाना बनाना, हद तक करना मेरा बिल्कुल भी गोल नहीं था। मेरा सिर्फ ये गोल था कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसको एस्ट्रोलॉजी के हद तक रहने दें, और अपने जो लोग फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कोशिश करें कि सही तरीके से गाइड करें। कुछ ऐसे भी लोग अब मैंने देखे हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती और वो एस्ट्रोलॉजी सीखें, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने की बातें करते हैं। अंदाज़ा लगाएं, अपनी ज़िंदगी में उनकी आज तक कोई एक रीडिंग भी ठीक नहीं हुई, लेकिन वो दूसरों को पढ़ा रहे हैं। ये कैसी बात? बहरहाल मेरा वीलॉग हमेशा तनकीदी होता है, लेकिन ये तामीरी तनकीद है। तुम्हारी तामीरी तनकीद से मुराद ये है कि इससे जो एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले हैं उनको फ़ायदा होगा, वो जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं उन एस्ट्रोलॉजर से कि आप जिस बेस पर ये रीडिंग्स देते हैं वो बेसिस क्या है। सो इसलिए सही एस्ट्रोलॉजी देखने, समझने, सुनने के लिए देखते रहें मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।